Hi guys, hello all. Welcome to the session today. Okay, so over the last 2 years, I'll just give a plain introduction about why the session is today. The last 1 year, after the penetration of AI tools, availability of technology, இதுக்கு முன்னாடி let's say ஒரு 1.5 years back, நம்ம ஒரு ஃபிக்மால ஒரு மார்க்அப் ஒரு ப்ராடக்டோட ஸ்டாட்டிக் மார்க்அப் பண்ணிட்டு இருக்கிற டைம்ல இப்ப இருக்கிற ஏஐ டூல்ஸ்னால we can develop and roll out a fully functional application. But still நம்மளால வந்து ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணி ரோல் அவுட் பண்ண முடியும். பட் கேன் வி ரீச் த டிசைர்ட் ரெவன்யூ அப்படின்னு கேட்டா டெஃபினெட்லி நோ. ஸோ ஐடென்டிஃபைங் த ரைட் டார்கெட் செக்மெண்ட், focusing on the targeting segment, creating a best business strategy or marketing strategy to reach our target audience or target segment is the most challenge currently we are facing. Especially meta ads are getting costlier, lot of technical things are changing. Meta, YouTube, Instagram, algorithm வந்து day to day மாறிட்டு இருக்கு. So we cannot even predict what is exactly happening in the market. So to help entrepreneurs to reach their revenue bucket is the primary objective today. So அதோட ஒரு இனிஷியேட்டிவா we have requested Mr. Balaji Vijayaraghavan sir today to handle a session for us. And to give a short introduction about Balaji, the தமிழ்ல சொல்லுவோம்ல பன்முகத்தன்மை அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. So Balaji has a multiple face. So Balaji has been a stand-up comedian, cyber forensics பண்ணியிருக்காரு. He's been management consultant and startup advisory to a lot of startups. And he has been part of நிறைய startups ஓட early stage career-ல ரொம்ப முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்காரு. He has been part of multiple startups from day zero and helped them to structure them, help them to brand position them and create effective marketing strategy, etc. and helping them to reach great heights. And sir has been a visiting lecturer at multiple universities. He has a degree in criminology. He has expertise in cyber forensics. He is also a certified cricket umpire. More and more, he is a Carnatic music fan, many things. But today, let's have some good discussions with them regarding how to craft a better sales plan, how to craft a better GTM and reach our target audience in a very effective way. Over to you, Balaji, and please one small intro about you from your mouth through your words. Basically, latest generation TR ne enna kalaikama vittaru. Anyway, thanks for the introduction, Ajay. A quick request to everyone. Enoda screen theriyudunga ungalku? Are you able to see my screen? Are you able to see me? ஒரு thumbs up கொடுங்களேன் please. Good. Yes. இப்போ ஸ்கிரீனும் வந்து பின் ஆயிருக்கும் பாருங்க. Very good. So there we go. என்னோட ஒரு பர்சனல் ஐடென்டிட்டியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிபிக்கல் 15 வயசு கிட்ட போனா நான் டாக்டர் ஆவேன் என்னென்னவோ சொல்லுவாங்க. பட் ஒரு 20 வயசுக்கு மேல எங்கேயாவது வேலைக்கு போயிட்டு பொழைச்சா போறோன்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல வில் ஜஸ்ட் கன்ஃபைன் டு ஒன் ஐடென்டிட்டி. Of course, I had that identity. Marketing was the profession. The job chose me more than I chose the job. And then from there was no looking back. B2C advertising side la irundha. Lalita Jewelry was one of our Rastana clients. And I made a conscious shift from B2C to B2B in the year 2016. முதல் ஜாப்ல ஐ ஆல்மோஸ்ட் காட் ஃபயர்ட். அது ஏன்னா வந்து நம்ம அந்த ப்ராடக்டை லான்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஈவெண்ட்ல மேசிவ் சொதப்பல் நான் பண்ணேன். ப்ராடக்ட் வாஸ் சக்சஸ்ஃபுல், பட் த ஃபர்ஸ்ட் லுக் ஆஃப் இட் ஐ மிஸ்ட் இட் அப் டு வெரி ஃப்ரங்க். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் நடந்திருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி உங்க எல்லாருக்கும், எத்தனை பேர் இங்க டெக் கம்பெனிஸ்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க இல்ல ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுக்குறீங்களா? 1 2 3 4 5 6. வெரி குட். நிறைய பேர் இருக்கீங்க. இதுல இன்னொரு ஒரு கேள்வி, யாராவது ஒருத்தர் ஒரு ஜிடிஎம் பில்ட் பண்ணோம் இல்ல பண்ணிட்டு இருக்கேன், லான்ச் போவோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க?
எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு 3-4 நாளைக்கு முன்னாடி சொல்லுங்க, அப்போதான் என்னால ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தர் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்கீங்களா உங்களோட கோஃபவுண்டருக்கு? மீனிங் தட் லிட்டில் டைம் டு ப்ரிப்பேர் அண்ட் கோ ஃபார் லான்ச். நீங்க அவ்வளோ அட்வைஸ் பண்ணியும் எனக்குன்னே வருவீங்களாடா அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து தள்ளுன்னு லான்ச் இமீடியட்டா போயே ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு புஷ் அக்ரெசிவா உங்களோட கோஃபவுண்டர் இல்ல உங்களோட சிஇஓ உங்களோட டெவலப்மெண்ட் டீம் அந்த மாதிரி யாராவது ட்ரபிள் பண்ணிருக்காங்களா? நம்ம ரொம்ப சுத்தி இருக்க டென்ஷன்லயே எஸ்ன இந்த எல்லா பிரச்சனையும் நானும் ஃபேஸ் பண்ணேன். Between 2017 and 21, am I clear? Am I clear now? Okay, எல்லாமே வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுன்றாங்க. நீங்க ஒரே நிமிஷம் ட்ரை டு சேஞ்ச் நெட்வொர்க். Sure, sure. இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கா? இப்போ கிளாரிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குங்களா நண்பர்களே? இப்போ கிளாரிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கா? ஒரு தம்ஸ் அப் ப்ளீஸ். பிரில்லியன்ட், பிரில்லியன்ட். ஓகேங்க. ஸோ இப்போ எல்லாருமே இந்த லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து டென்ஷன் பண்ணி நம்ம நல்லா பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் நம்மள நல்லா பண்ண விடாம ஈவன் ஆர் டீம் மெம்பர்ஸ் அவங்க ஒன்றும் வந்து எதிரிகள் கிடையாது, பட் they end up being the troublemakers. Between 2017 and 21, கிட்டத்தட்ட 41 இது வரைக்கும் வந்து 49 ப்ராடக்ட்ஸ் நான் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஓவர் 200 ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு டே இன் அண்ட் அவுட் இயர் ஆன் இயர் ஜிடிஎம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாமே பில்ட் பண்ணியிருக்கேன். நான் இல்லை, மை டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து வி வேர் அ சர்வீசஸ் கம்பெனி சின்ஸ் 2017-18 and we sort of shifted to the product side of things. Mohan, hands up கொடுத்திருக்கீங்க, ஏதாவது பேசணுங்களா? All good? All good, Balaji. We can go with the flow. நடுவுல we can break for Q&A. கண்டிப்பாங்க. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல பிட்வீன் 2017 and 21ல ஆன இந்த வெள்ள முடிகள் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி. பிகாஸ் nobody allowed me to sit in a relaxed state at any given point of time. பிகாஸ் பேக் டு பேக் யாராவது ஒருத்தர் ஏதாவது ஒரு ஜிடிஎம் பில்ட் பண்ணுவாங்க, இல்ல அவுட் ஆஃப் நோவேர் some of my clients will come and say, I'm building a new product, we have to launch it னுவாங்க. அதையும் வந்து கொஞ்சம் முன்னாடியே டைம் கொடுத்து ஒழுங்கா செய்ய விட மாட்டாங்க. That's when one incident came into my mind. ஹர்ஷா போக்லே அப்படின்றவர் வந்து அவரோட டெட் டாக்ல சொல்லியிருக்காரு, no country in the world works as slow as we do till the last 3 weeks before an event. And no country in the world works as fast as we do in the last 3 weeks before an event. இது என்னன்னா நம்மளோட நார்மாவே ஆயிப்போச்சு. We will always take things down to the last moment அப்படின்றது தான். சரி, we should also live with this அப்படின்ற ஒரு sense of maturity வரும்போது AI was picking up. 2015-16ல ML was picking up. அப்போதான் இந்த டாக்குமெண்ட் ரெகக்னிஷன், டாக்குமெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமா வந்தது. 2021ல தான் ChatGPT was making a huge wave. இப்போ ChatGPT வந்து ஒரு ஹியூஜ் வேவ் பண்ணும்போது தான் வந்து எனக்கு ஒரு ஹோப் வந்தது. ஒரு கோ டு மார்க்கெட் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்றத பில்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு ஒரு சில பேசிக்ஸ் தேவைப்படுது. பேசிக்ஸ் மட்டும் தேவைப்படுறது இல்ல, ஒரு செக்லிஸ்டும் தேவைப்படுறது. இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஃபார்முலேட் பண்ணிட்டா போறோம். என்னதான் ஷார்டஸ்ட் டைம் டியூரேஷன் கொடுத்தாலும் we can achieve it அப்படின்ற ஒரு பிலீஃப் எனக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சது பர்சனலி. ஏன்னா 2-3 பேரல்ஸ் டிரா பண்ணேன். முதல் பேரல் பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த மெடிசன் சர்ஜரிஸ் எல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா டாக்டர்ஸ்,
இன்னைக்கு தான் அதுக்கு பேர் சர்ஜரி. இதுக்கு முன்னாடி they will call it ஆப்ரேஷன். அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி வரும், they'll be wheeled in to the operation theater. 1920s 30s எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து surgeries will be absolutely random. அவங்க இஷ்டத்தை கையில கிடைச்சதை வச்சு வெட்டுவாங்க, மறுபடியும் ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க. 9 out of 10 people actually died inside the operation theater. 2001ல தான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பாத் பிரேக்கிங் சேஞ்ச் வந்தது. அது வரைக்கும் சர்ஜிக்கல் மார்டாலிட்டி ரேட்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 50-50 வரைக்குமே தான் இருந்தது 2001 வரைக்குமே. அப்போதான் வந்து ஒரு யூஎஸ் பேஸ்ட் ஒரு டாக்டர் என்ன பண்றாரு, ஒரு 13 பாயிண்ட் செக்லிஸ்ட் ஒன்று கொடுக்குறாரு. ஹி கால்ட் இட் த செக்லிஸ்ட் மேனிஃபெஸ்ட் ஃபார் சர்ஜரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி. அந்த மேனிஃபெஸ்ட்ல வந்து ரொம்ப ஒன்றும் பெரிய ப்ரொசீஜர்லாம் சொல்லல. சிம்பிளா கையை வாஷ் பண்ணுங்க, ஸ்கேல்பல ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து கிளவுஸை மாத்துங்க, இந்த மாதிரி 10 சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் தான் அவர் போட்டு வச்சிருந்தாரு. ஆஃப்டர் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப் மார்டாலிட்டி ரேட்னு பாத்தீங்கன்னா 9 out of 10 people died in the operation theater. In 1920s 30s அந்த சமயத்துல after this checklist manifest was implemented, things changed. 9 out of 10 people survived. இன்னைக்கே பாருங்க எத்தனையோ பேர் சர்ஜரிஸ்க்கு போறாங்க and they in fact come back much younger and much energetic because 9 out of 10 people survive. Not that doctors or magicians அவங்க எதுவும் பெருசாலாம் ஒன்றும் பண்ணல, பேசிக்ஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருந்தாங்க. செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த நம்ம ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, நம்ம இன்னைக்கு ஏரோப்ளைன்ஸ் அது சேஃபஸ்ட் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்ன்ற பேரே வாங்கியாச்சு. பட் அகைன் 1960s 70sல பாத்தீங்கன்னா வந்து பிளேன்ஸ் கிராஷ் ஆகுறதுன்றது ஒரு ஏர்லைன் டிராவல்னாலே வந்து ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஃபியர் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் எல்லாருக்குமே. அப்போ இருந்த மைண்ட் செட்டை விட இப்போ இருக்கிற மைண்ட் செட் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். நானே வந்து இப்போ கோயம்புத்தூர்ல இருக்கேன், சென்னைக்கு வாரத்துல ஒரு நாள் எவ்ரி வீக் ஏதாவது ஒரு நாள் நான் போயிட்டு வந்துடுவேன். மார்னிங் போயிட்டு நான் ஈவினிங் வந்துடுவேன், ஜஸ்ட் லைக் எவ்ரிபடி கோயிங் டு ஆஃபீஸ் அண்ட் கமிங் பேக். இந்த அளவுக்கு ஒரு சேஃப்டி வந்ததுக்கு காரணம் ப்ரீ ஃபிளைட் செக்கு, ப்ரீ டேக் ஆஃப் செக்கு, போஸ்ட் டேக் ஆஃப் செக்கு, ப்ரீ லேண்ட் செக்கு, போஸ்ட் லேண்டிங் செக்னு எல்லாத்துக்கும் ஒரு செக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் வச்சதுனாலதான். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்க்கும் தேவை. ஏன்னா எல்லா ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ஸ்க்கும் அவங்களோட ஐடியா, அந்த ஐடியாவுக்கு அவங்க மைண்டு, பாடி, சோல், மணி எல்லாத்தையும் போட்டு தே வில் ட்ரை டு பில்ட் இட். அவங்க பில்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இட்ஸ் லைக் அவங்களோட லைஃபே ஸ்டேக்ல வைக்கிற மாதிரி தான். ஃபார் சம் ரீசன் லான்ச் பண்றதுக்கு இதே மாதிரி எப்படி ஒரு பிளேன் டேக் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியோ இல்லை ஒரு சர்ஜரி பண்றதுக்கு முன்னாடியோ எப்படி ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு, பிகாஸ் தட்ஸ் a real life and death matter. ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இந்த மாதிரி பிசினஸ்ல போகலாம், வில் கோ வித் தி ஃப்ளோன்ற ஒரு மெத்தனம் இருக்கிறத நான் கண்டுபிடிச்சேன். ஸோ why not bring in a similar life and death kind of a scenario into the marketing equation and we build a surgical manifest kind of system with which a good go to market strategy could be built. அப்படின்றது தான் வந்து என்னோட ஒரு பிலீஃபா இருந்தது. அதனாலதான் வந்து ஒரு கான்செப்டை நான் ஃபார்முலேட் பண்ணி இட் இஸ் கால்டு 3 week தியரி. உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கா, ப்ராடக்ட் ரெடி ஆயிடுச்சா, 3 வாரம் டைம் கொடுங்க, இந்த செக்லிஸ்ட்டை முடிங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்க ப்ராடக்டை லான்ச் பண்ணுங்க, சக்சஸ் ரேட் அதிகம் அப்படின்றது தான். இன்னி வரைக்கும் வந்து 49 ப்ராடக்ட்ஸை நான் லான்ச் பண்ணியிருக்கேன் இன் தி லாஸ்ட் அபவுட் 12-13 years. அதுல 44 ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் டூயிங் வெல் இன் தி மார்க்கெட். அதுல 37 வந்து பூட் ஸ்ட்ராப் பண்ணியே சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தது, 5 ப்ராடக்ட் ஃபெயில் ஆச்சு. ஸோ இட்ஸ் பேசிக்கலி தி 9 out of அந்த 90% சக்சஸ் ரேட்டு. எந்த ஒரு மேஜிக்கும் பெருசாலாம் பண்ணல. எனக்கு லாஸ்ட் மினிட் டென்ஷன் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி பண்ண ஒரு சில செக்லிஸ்ட்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணேன். இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்டையும் நான் பில்ட் பண்ணேன். அந்த ப்ராடக்டை தான் நான் வந்து இன்னைக்கு நான் காட்ட போறேன். இந்த கோ டு மார்க்கெட் ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சு நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து there are 3 kinds of key operational equations that you need to think of. Step 1 அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மார்க்கெட் ரிசர்ச்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து நிறைய பேர் இந்த டேம், சாம், சாம் இதை மட்டும் பார்ப்பாங்க அண்ட் தென் காம்பவுண்டட் ஆனுவல் growth ரேட்டை பார்ப்பாங்க. பட் அவங்க நம்ம மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு நிறைய டேட்டா வந்து இருந்தாலும் அதை எப்படி ரீட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம பிச் பண்றது அப்படின்றது அந்த புரிதல் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிச்சேன் பர்சனலாக. அது ஏன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ப்ரிடாமினன்ட்லி ஒரு கெஸ் ஒர்க்ல தான் ஒரு மார்க்கெட்குள்ளேயே போயிட்டு இருக்கோம். ஓரளவு டேட்டா படிப்போம்,
எங்கேயோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஹோப்பை கொடுத்துட்டா அதுவே வந்து ஒரு ஆத்தென்டிகேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன், அதுவே வந்து ஒரு வேலிடேட்டட் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு நம்ம ஒரு அசம்ஷன்ல தான் போயிட்டு இருக்கோம். லெட்ஸே இப்போ வந்து ஒரு ஆல்கஹால் பிராண்ட் ஒன்று இருக்கு. ஆல்கஹால் பிராண்டை நம்ம இங்க விற்கிறதுக்கும் சிங்கப்பூர்ல விற்கிறதுக்கும் யூரோப்ல விற்கிறதுக்கும் மிடில் ஈஸ்ட்ல விற்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. மிடில் ஈஸ்ட்ல யூ கேனாட் எக்ஸ்பிளிசிட்லி ப்ரமோட், ஆனா மிடில் ஈஸ்ட்ல சேல் வால்யூம் அதிகம். இந்த மாதிரி ஒரு சில டேட்டாலாம் நமக்கு எங்க கிடைக்கும்? இதை நம்ம எப்படியெல்லாம் வந்து மார்க்கெட்டிங் பிட்சை ட்வீக் பண்ணலாம், ஆடியன்ஸோட பல்ஸ் எப்படி இருக்கும், கவர்மெண்ட் பல்ஸ், அது அந்த பெஸ்டல் அனாலிசிஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி டேட்டா, இந்த மாதிரி இன்சைட்லாம் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நெட்ல இருக்கு. அன்பார்ச்சுனேட்லி இதை நம்ம தேடி கண்டுபிடிக்கிறது இஸ் ஆல்வேஸ் பீன் அ டாஸ்க். இது எல்லாத்தையும் கன்சாலிடேட் பண்ணி ஒரு இடத்துல கொடுக்கணும்னு நான் நினைச்சேன். நம்ம ப்ராடக்ட்டை அதுக்காக தான் நான் பில்ட் பண்ணேன். சேல்ஸ் குவாலிஃபைட் முதல்ல சேல்ஸ் குவாலிஃபைட் as a product was built as a market research report generator, because மெஜாரிட்டி மார்க்கெட் ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு தான் ரொம்ப தேவைப்படுது. அன்பார்ச்சுனேட்லி ஒரு ரிப்போர்ட் மினிமம் $1,500 to $4,000 வரைக்கும் வச்சு விற்கிறாங்க. அதுலயும் 300-400 பேஜுக்கு இருக்கும். எல்லாமே நமக்கு தேவையாகவும் இருக்காது. நமக்கு தேவையான விஷயத்த மட்டும் கரெக்டான ஒரு இன்புட்டோட, இந்த ஆடியன்ஸ் இந்த ரீஜியன்ல இருக்காங்க, கரெக்டா இவங்க கிட்ட இப்படி நீங்க பேசுனீங்கன்னா யூ கேன் வின் தெம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஹேண்ட் ஹோல்டிங்கா நம்ம கொடுக்கணும்னு சொல்லி பில்ட் பண்ணதுதான் நம்மளோட ஒரு மார்க்கெட் ரிசர்ச் பில்டர். இதெல்லாம் நான் வந்து அந்த ப்ராடக்ட்ல நான் ஏதோ பின்னாடி நான் காட்டுறேன். இன்னொரு 2-3 ஸ்லைட்ல மட்டும் ஏன் நான் இதெல்லாம் பண்ணேன்ற ஒரு சின்ன ஒரு பேக்ரவுண்டை மட்டும் நான் கொடுத்துட்டு ஐ ஜஸ்ட் கெட் பேக். செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து திஸ் இஸ் கால்ட் பிரைமரி சர்வே. நான் முன்னாடி ஸ்லைட்ல காட்டுற மார்க்கெட் ரிசர்ச், இந்த சிண்டிகேட் ரிப்போர்ட்லாம் பண்றது வந்து செகண்டரி. யாரோ ஒருத்தர் பண்ண ரிசர்ச் அவங்களே வந்து எல்லாத்தையும் வெட் பண்ணி அந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ஸா இருக்கலாம், இல்ல சிண்டிகேட் ரிசர்ச் கம்பெனிஸா இருக்கலாம், அவங்க கொடுத்த டேட்டாவை பேஸ் பண்ணியே நம்ம ஒர்க் பண்றது செகண்டரி ரிப்போர்ட்ஸ். பிரைமரி ரிப்போர்ட்னா நம்மளே வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்ட போய், இல்ல நம்மளோட கஸ்டமர்ஸ் இல்ல ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் கிட்ட போய் ரீச் பண்ணி அவங்க கிட்ட இருந்து நம்மளே இன்புட்ஸ் வாங்கினா தட் பிகம்ஸ் அ பிரைமரி ரிசர்ச் ரிப்போர்ட். அதுக்கும் நம்ம பிளாட்ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி சர்வே அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். அது சர்வேஸ் எல்லாம் நீங்க பில்ட் பண்ணி யூ கேன் கெட் தி ரைட் இன்சைட், ரைட் இன்புட் ஃப்ரம் யுவர் கஸ்டமர்ஸ், ஸோ தட் உங்களோட பிஸ்னஸ் என்னவோ அந்த பிஸ்னஸ் ஆஃபரிங்கை நீங்க கரெக்டா நீங்க சேஞ்ச் பண்றதோ ட்வீக் பண்றதோ அழகா நீங்க பண்ணலாம். இதுதான் முதல் ஆஸ்பெக்ட் மார்க்கெட் ரிசர்ச். ரெண்டாவது ஆஸ்பெக்ட் ஜிடிஎம் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து ஜிடிஎம் நாட் ஆல் ஜிடிஎம்ஸ் ஆர் லான்ச்சஸ். இந்த ஒரு விஷயத்த நான் முன்னாடியே நான் சொல்லிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன கிளாரிபிகேஷன் நான் கொடுத்துருந்தேன். எல்லா லான்ச்சும் ஒரு ஜிடிஎம் ஸ்ட்ராட்டஜிக்குள்ள அடங்கும். ஆனா எல்லா ஜிடிஎம் ஸ்ட்ராட்டஜியும் லான்ச் கிடையாது. நீங்க வந்து ஆல்ரெடி ஒரு விஷயத்த லான்ச் பண்ணிட்டீங்க, ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராடக்ட் நல்லா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, நீங்க வேற ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு போறீங்க அப்படின்னா, லெட்ஸே சென்னையில நீங்க வந்து ஒரு ப்ராடக்டை வித்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, பெங்களூருக்கு போய் அந்த ப்ராடக்டை நீங்க விற்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ கோயிங் டு மார்க்கெட் இன் பெங்களூர் is a GTM. It's not a launch as such. It's like you're just going into the new market. Or already ஒரு ப்ராடக்ட் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, நீங்க புதுசா ஏதாவது ஒரு ஆட் ஆன் நீங்க கொடுக்குறீங்க, ஒரு புது ஃபீச்சர் அடிஷனா இருக்கலாம். இதெல்லாம் லான்ச்ன்ற ஒரு போர்வைக்குள்ள வராதுன்றது என்னோட ஒரு ஒப்பீனியன். அண்ட் லான்ச்க்கும் ஜிடிஎம்க்கும் இந்த ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தான். அது ஏன் நான் வந்து இங்க அந்த டிஃபரன்சியேஷன் கொடுக்குறேன்னா, ஒரு லான்ச்சுக்கு கொஞ்சம் நிறைய டைம் தேவை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு. இதே ஒரு ஜிடிஎம் ஸ்ட்ராட்டஜி பில்ட் பண்றதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் 1 வாரத்துல இருந்து 10 நாள் இருந்தாலே யூ கேன் ஆக்சுவலி டூ அ லாட் ஆஃப் வண்டர்ஸ். இப்போ நான் என்ன பண்ணேன், அந்த 3 வீக் கான்செப்ட் நான் ஆரம்பத்துல சொன்னேன் இல்லையா, அந்த 3 வீக் கான்செப்டை நான் வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவா ஒரு ப்ராடக்டா பில்ட் பண்ணோம்னு நான் நினைச்சேன். அந்த ப்ராடக்டையும் வந்து இப்போ ரெடி பண்ணி இட் ஹஸ் கான் லைவ். அந்த ப்ராடக்டை நான் காட்டலாம்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து இந்த ஒரு செஷனே நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணேன். அண்ட் தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் ஃபார் ஜாயினிங். ஓகேங்களா, இப்போ ப்ராடக்ட் நான் ஷிஃப்ட் பண்ணலாங்களா? ஒரு தம்ஸ் அப் ப்ளீஸ். எக்ஸலண்ட். ஸோ இதுதாங்க நம்ம ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் குவாலிஃபைட் அப்படின்ற ஒரு ப்ராடக்ட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஒரு டிப்பிக்கல் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கும். வெப் ஃபனல்ஸ் இருக்கு, எஸ்இஓ அண்ட் ஜிஇஓ இருக்கு, அதுக்கப்புறம் சிஆர்எம் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் இந்த ஆட்டோமேஷன் இருக்கு. ஆட்டோமேஷன்னா இந்த வாட்ஸ்அப், சோஷியல் மீடியா, இந்த மாதிரி பல சாரி இந்த வாட்ஸ்அப், சோஷியல் மீடியா, இமெயில் மார்க்கெட்டிங், இது எல்லாமே நம்ம கிட்டயும் இருக்கு.
இன்னைக்கு மார்க்கெட்டிங்னு வந்துட்டா இத்தனை ஃபீச்சர்ஸும் மேண்டேட்டரி. நம்ம எந்த ஒரு சிஆர்எம் டூலுக்கு நீங்க போனாலும், எந்த ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஆட்டோமேஷன் டூலுக்கு போனாலும் ஒரு கிளீன் ஸ்லேட் கொடுப்பாங்களே தவிர, அதை வச்சு நம்ம எப்படி ஆரம்பிக்கிறது, எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்ற ஒரு புரிதல் கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கு நமக்குள்ள. அண்ட் அந்த விஷயத்த பிரிட்ஜ் பண்ணணும்னா தான் வந்து ஜிடிஎம் ஸ்ட்ராட்டஜியை பில்ட் பண்றதுக்குன்னே ஒரு பிளாட்ஃபார்மை நான் வந்து கொண்டு வந்தேன். இந்த ஜிடிஎம் பில்டர்ல நான் பார்த்தேங்கன்னா ஒரு 6 மேஜர் கீ இன்சைட்டை நான் உள்ள இன்கார்பரேட் பண்ணணும்னு யோசிச்சேன். அதையும் நான் பண்ணேன். இந்த முதல் இன்சைட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஆக்ஷன் பிளான் நம்ம பில்ட் பண்ணணும். லைக் நம்ம வந்து ஒரு லான்ச் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன வேலைகள்லாம் செய்யணுமோ அத்தனை வேலைகளையும் வந்து இங்க முதல்ல என்லிஸ்ட் பண்றது தான் வந்து கிக் ஆஃப் பிளான்னு நான் சொல்றேன். செகண்ட் வந்து நீங்க உங்களோட சர்வீஸ் இல்ல உங்களோட ப்ராடக்டை நீங்க வந்து லான்ச் பண்றீங்கன்னா யூ வில் பி ட்ரேடிங் இட் ஃபார் சம் மணி, ரைட்? நீங்க அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் பிரைசிங். ஸோ என்னென்ன மாதிரி நீங்க பிரைசிங் பிளான் வைக்கிறீங்க, இஸ் இட் கோயிங் டு பி மந்த்லி ஆர் ஆனுவல், அண்ட் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மந்தோட சேல்ஸ் டார்கெட், இது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க இங்க ஃபில் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகா இங்க சேல்ஸ் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் வந்துடும். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி நீங்க என்னென்ன செலவுகள்லாம் நீங்க பண்றீங்களோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க இங்க லிஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா, மீனிங் உங்க ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க, ஒவ்வொருத்தருக்கும் எவ்வளவு சேலரி கொடுக்குறீங்க, இன்ஃப்ராக்கு நீங்க எவ்வளவு செலவு பண்றீங்க, உங்க ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு என்னென்னலாம் நீங்க பண்றீங்க, இது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க காட்டினீங்கன்னா நமக்கு இங்க கம்ப்ளீட் ஃபினான்ஷியல் சம்மரியே வந்துடும். இந்த ஃபினான்ஷியல் சம்மரி மட்டும் இல்ல, உங்களோட கம்பெனி பூட் ஸ்ட்ராப் பண்ண முடியுமா இல்ல நீங்க ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் ரைஸ் பண்ணணுமா அப்படின்ற ஒரு இன்புட்டையும் சேர்த்து நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து கொடுத்துரும். ஓகேங்களா? இது ஏன் ஜிடிஎம்க்கு ரொம்ப முக்கியம்னா வந்து நம்ம எவ்வளவு செலவு பண்றோம் ஃபார் தி மார்க்கெட்டிங், அந்த பட்ஜெட்ஸ் நம்ம இது வரைக்கும் எவ்வளவு செலவு பண்ணியிருக்கோம், நம்ம எவ்வளவு ஏர்ன் பண்ணோம், இல்ல நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு போய் ப்ராஃபிட்டபிள் ஆகிறதுக்கு எத்தனை நாளைக்கு வி ஹேவ் தி கேஸ் டு ரன், இந்த மாதிரி ஒரு சில பேசிக் விஷயம் எல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்டாகவும் ஜிடிஎம் பண்ணலாம், இல்ல மொத்த கம்பெனிக்காகவும் நீங்க பண்ணலாம் நம்ம ப்ராடக்ட் வச்சு. இப்போ என்னன்னா வந்து நீங்க உங்க கிக் ஆஃப் செக்லிஸ்ட்டை வந்து நான் திரும்ப வரேன். இந்த இங்க கிக் ஆஃப் செக்லிஸ்ட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் பில்ட் லைக் எல்லாமே நீங்க கஸ்டமைஸ் பண்ற மாதிரியே தான் நான் வந்து வச்சிருக்கேன். இந்த கஸ்டமைசேஷன்ல when you click on edit, இந்த இடத்துல ஒரு டிபிக்கல் ஜிரா அசானா கைண்ட் ஆஃப் ஒரு அப்ரோச், மீனிங் உங்களோட டீம் மெம்பர்ஸை நீங்க வந்து கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம், யாராவது ஒருத்தருக்கு டெட்லைன் நீங்க செட் பண்ணலாம், அதுக்கான டேட் அண்ட் டைம் நீங்க கொடுக்கலாம், ப்ரையாரிட்டி நீங்க கொடுக்கலாம், ஸ்டேட்டஸ் நீங்க கேட்கலாம், இது எல்லாத்தையுமே நீங்க பண்ணிட்டு இதுதான் இங்க ஹீரோவே. என்னன்னா காம்படிட்டர் அனாலிசிஸ்னு சொல்லிட்டோம். காம்படிட்டர் அனாலிசிஸ்ல நம்ம எக்ஸாக்டா என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்ற ஒரு கிளாரிட்டியே இருக்காது இல்லையா பலருக்கு. இதுக்காக தான் வாட் ஐ டிட் வாஸ் ஐ டிட் சம்திங் கால்ட் அன் ஏஐ பவர்ட் கான்டெக்ஸ்ட். இந்த ஏஐ பவர்ட் கான்டெக்ஸ்ட்ல நான் என்ன பண்றேன், நான் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண சொல்லி நான் கேட்கிறேன். இப்போ வந்து காம்படிட்டர்ஸ் யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்றது இந்த இன்புட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப டைனமிக். என்னென்ன மாதிரி பெஞ்ச் மார்க் கொடுக்கலாம், அதுக்கப்புறம் என்னென்ன மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணணும், உங்களோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆப்ரேஷனலி என்ன பண்ணணும், எல்லா இன்புட்டையுமே வந்து நீங்க இந்த இடத்துல நீங்க நம்ம உங்களுக்கு ஒரு அட்வைஸ் ஒரு சஜஷன் ஆகும். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சில இன்புட்ஸ் நீங்க வந்து கரெக்டா நீங்க ட்வீட் பண்ணிட்டே வரீங்கன்னா நீங்க சேவ் டாஸ்க் கொடுத்துறீங்க இல்லையா, நீங்க எடிட்டும் பண்ணலாம். இந்த ஏரியா நீங்க எடிட் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா அவர் சிஸ்டம் கீப்ஸ் ரீடிங் இட். as and when our system reads, we have some features like content plan, where உங்க ப்ராடக்ட்க்கு ஒரு சோஷியல் மீடியா போஸ்ட் போடணும்னாலோ இல்ல உங்க கம்பெனிக்கு ஒரு பிச் டெக்கை நீங்க ரெடி பண்ணணும்னாலோ இது எல்லாமே வந்து யூ கேன் சிங்கிள் ஹேண்டட் டேக் இட் ஆல் ஃப்ரம் our platform. Okay, am I clear now? இப்போ கிளியரா இருக்குங்களா? I'll just take a little break. Maybe வீடியோ கொஞ்சம் நிமிஷம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாமா இந்த டெமோ காட்டுற வரைக்கும், so that அந்த நெட்வொர்க் லாக் அடி வாங்காம இருக்கும். எஸ்ங்க, நம்ம வீடியோ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். யா, இப்போ ஸ்கிரீனும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும்னு நம்புறேன். இப்போ என்னன்னா நம்மளோட ப்ராடக்ட்ல வந்து இன்னும் ஜிபியூவை நான் செட்டப் பண்ணல, கூடிய சீக்கிரம் அதையே நான் செட் பண்ணிடுறேன். வருண் சார், உங்களுக்காக நான் மறுபடியும் முதல்ல இருந்து வரேன். இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட ப்ராடக்டோட ஜிடிஎம் பில்டர்ல ஹீரோவே வந்து கிக் ஆஃப் பார்ட் தான். இந்த கிக் ஆஃப் பார்ட் பாத்தீங்கன்னா மேலோட்டமா வந்து இந்த ஜிரா அசானா ஸ்டைல்ல தான் நானே பில்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஜிரா அசானா ஸ்டைல்ல ஏன் பண்ணிருக்கோம்னா வந்து
கொலாபரேட் பண்ணக்கூடிய சாத்தியங்கள் ரொம்ப அதிகம் இல்லையா நம்மளோட டீம் மெம்பர்ஸோட. இப்போ டார்கெட் ஆடியன்ஸ் வேணும்னா வந்து ஒரு மார்க்கெட் ரிசர்ச்சரோட நீங்க உட்காரணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பிச் டெக் பண்ணோம்னா ஒரு டிசைனரோட உட்காந்து நீங்க ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே நீங்க டாஸ்க் அசைன் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. நீங்க அப்படி பண்ணும்போது ஆரம்பத்துல என்ன வேலை நீங்க கொடுக்கணும், என்ன மாதிரி ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட், என்ன மாதிரி ஒரு ஆடியன்ஸ்க்கு நீங்க பிச் பண்ணணும். ப்ரிடாமினன்ட்லி இப்போ ஒரு பிச் டெக் நீங்க ரெடி பண்றீங்கன்னா ஒன்னு இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு இருக்கணும், இல்ல போர்ட் மெம்பர்ஸ்க்கு இருக்கணும், இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு போறீங்க சேல்ஸ் பிச் பண்றீங்கன்னா ஒரு ப்ராஸ்பெக்ட் கஸ்டமருக்கு தான் இருக்கணும். யாருக்காக நம்ம பிச் பண்றோம்னு ஒரு இன்புட்டே நம்ம கொடுத்துட்டு இங்க என்னென்ன சப்டாஸ்க் எல்லாம் நம்ம பண்ணணும், எங்க இருந்து டேட்டா எடுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஐடியா வந்து இன்னைக்கு ப்ரிடாமினன்ட்லி ப்ரொடக்டிவிட்டி டூல்ஸ் அவ்வளோவா கொடுக்கறது இல்லை இல்லைங்களா. ஆனா நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் அப்படி இல்லை, கொடுக்கும். அது எப்படின்றத நான் ஏதோ காட்டுறேன். இப்போ ஏஐ பவர்ட் கான்டெக்ஸ்ட்ன்றது ஆரம்பத்துல பிளாங்கா தான் இருக்கும். நீங்க கொடுக்குற இன்புட்டை பேஸ் பண்ணி அதுவா வந்து ஜெனரேட் பண்ணி கொடுக்கும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டைனமிக் இது. இதுக்கு முன்னாடி வேற ஏதோ ஒரு இன்புட் இருந்ததுங்களா, இப்போ வேற ஒரு இன்புட் வந்திருக்கு பாருங்க. அண்ட் நீங்க பிச் டெக் ரெடி பண்றதுக்கு என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இன்புட்டையும் வந்து இது எல்லாமே உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கும். எவ்ரிதிங் தட் யூ கம்ப்ளீட் ஓவர் ஹியர், எவ்ரிதிங் தட் யூ சேவ், ஆல் தீஸ் ஆக்ட் அஸ் அ ப்ராம்ப்ட். ஓகேங்களா ஓகேங்களா. இந்த இது இது எங்க ப்ராம்ப்டா வரும்னா கான்டென்ட் பிளானை நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஒரு சோசியல் மீடியா கான்டென்ட் இல்ல நீங்க ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு இமெயில் டிராஃப்ட் ஏதாவது நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் பிளாட்ஃபார்ம் வில் கிவ் யூ ஆல் மார்க்கெட்டிங் கான்டென்ட் அண்ட் அசெட்ஸ். இப்போ நீங்க வந்து சாட் ஜிபிடியோ இல்ல கூகுள் ஜெமினிக்கோ போனீங்கன்னா நீங்க ஒரு ப்ராம்ப்ட கொடுப்பீங்க, அது ஒரு இன்புட் அதானே கொடுக்கும். நான் வந்து இங்க என்ன பண்றேன், ரொம்ப எக்ஸாஸ்டிவா 21 டேஸ்க்கும் நீங்க என்னென்ன டாஸ்க் எல்லாம் பண்ணுன்றதுக்கு எல்லா இன்புட்டையும் நான் இங்க ரொம்ப எக்ஸாஸ்டிவா நான் உங்ககிட்ட இருந்து நான் வாங்கிடுறேன். நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் வந்து வாங்குது. As a result, you're training our system to understand your business and product better. Plus, of course, the intelligence is there to ensure it is giving you a near precise content suggestions and inputs, and further like some operational recommendations that you can actually do. அப்படின்றது. And that's not all. நம்ம பிளாட்ஃபார்ம்ல pitch deck-ம் ரெடி பண்ணலாம். என்னன்னா வந்து டிசைன் வைஸ் இன்னும் we are not there. கூடிய சீக்கிரம் நாங்களே வந்து ஒரு நல்ல டிசைன் டெம்ப்ளேட் எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம பிளாட்ஃபார்ம்லயே pitch deck-ஐயும் நீங்க பில்ட் பண்ற மாதிரி ரெடி பண்ணிடலாம். நீங்க இங்க கொடுக்குற இன்புட்ஸை வச்சு இங்க கொடுக்குற இந்த சேல்ஸ் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ், ஃபினான்ஷியல் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸை வச்சு நம்ம pitch deck-ஓட எல்லா ஸ்லைட்ஸும் இங்க ரெடி ஆயிடும். ஓகேங்களா. இந்த ஸ்லைட் எல்லாத்தையும் நீங்க பிடிஎஃப்-ஆவோ இல்ல பவர் பாயிண்ட்-ஆவோ நீங்க டவுன்லோடும் நீங்க பண்ணிக்கலாம் நம்ம பிளாட்ஃபார்ம்ல. என்னன்னா வந்து ஒரு பிளெயின் ஸ்லைடா தான் வரும் இப்போதைக்கு. கூடிய சீக்கிரம் டெம்ப்ளேட்ஸ், டிசைன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுறோம். அண்ட் நீங்க ஜிடிஎம் பண்றீங்க, லான்ச் பண்றீங்கன்னா உங்க பிராண்டுக்குன்னு ஒரு பர்சனாலிட்டி ஒன்று தேவை இல்லையா. என்ன மாதிரி கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், என்ன மாதிரி ஸ்டைல் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணலாம், அதுக்கு தேர் இஸ் சம்திங் கால்டு பிராண்ட் ஆர்கிடெக்ட். இப்போ நம்ம பிராண்டை பொறுத்த மட்டும் வந்து நான் கொடுத்த இன்புட்ஸ் படி பார்த்தா we educate people, we help people go to market in a very precise way. அதனால வந்து சேஜ்ன்ற ஆர்கிடைப்பை தான் வந்து நம்ம அது குவிஸ் ஆன்சர்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்கேன். அந்த சேஜுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்கு. ஆனா என்னன்னா ரொம்ப நாளாவே வந்து இந்த பிராண்டிங், இந்த கலரை நாங்க யூஸ் பண்றதுனால இன்னும் மாத்தாம இருக்கும். ஆஃப்கோர்ஸ் கூடிய சீக்கிரம் மாத்திடுவோம். அண்ட் இது எல்லாமே வந்து ஹவு டு டூ, வாட் டு டூன்ற எல்லா இன்புட்ஸுமே வந்து இங்க இருக்கு. நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஒரு ப்ராடர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இந்த ஜிடிஎம் பிளே ஷீட்னு சொல்லி ஒண்ணு வந்து இங்க கொடுத்துருக்கோம். இந்த ஜிடிஎம் பிளே ஷீட்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு கைடு. நம்ம பிளாட்ஃபார்மே எல்லாம் பண்ணுது, பட் சரியா பண்றோமா இல்லையான்றது வந்து நீங்க ஆஃப்கோர்ஸ் யூ வில் கோ டேக் இன்புட்ஸ் ஃப்ரம் செவரல் சோர்சஸ் இல்லையா. இதே மாதிரி நிறைய லேர்னிங் சோர்சஸ்ல இருந்தே எடுத்து ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்ரோச் என்னென்னலாம் பண்ணோன்ற ஒரு கைடையும் இங்க கொடுத்துட்டேன். ஸோ தட் உங்க டீம் மெம்பர்ஸ் இல்லை யாராவது ஒரு இன்டர்ன் வராங்க அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு இந்த இன்புட்ஸை கொடுத்துட்டு இதை படிச்சுட்டு வாப்பா, இந்த டூலை யூஸ் பண்ணி யூ கேன் ஸ்டார்ட் பில்டிங்னு வந்து யூ கேன் ஆக்சுவலி கிவ் ஆல் தி நாலேஜ் ஆஸ்மோசிஸ் டு என்ஷூர் யுவர் மார்க்கெட்டிங், யுவர் சேல்ஸ், யுவர் growth is all intact and operational. இது வந்து நம்ம ப்ராடக்டாக பண்ணது. எனக்கு இன்னொரு ஹெல்த் கேர் கிளைண்ட் ஒருத்தர் இருந்தாரு. அந்த ஒரு ஹெல்த் கேர் கிளைண்ட்டுக்காக பண்ணது. அந்த இன்புட்ஸையும் நான் எடுக்கிறேன். ஒரு சின்ன டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மட்டும் நான் காட்டுறேன் எப்படி இந்த ஏஐ பவர் கான்டெக்ஸ்ட் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி. இப்போ இந்த லான்ச் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வந்து ஏதாவது ஒரு டாஸ்க் யாராவது ஒருத்தர் நீங்க கேளுங்களேன். ஜீவா சுப்பிரமணியம் சார்.
If you can unmute. Sir, community building. Yeah, community building வரீங்களா? ஓகேங்க. இப்போ கம்யூனிட்டி பில்டிங் வந்தோன்னே A power context blank-ஆ இருக்கு. ஸ்டார்ட் பில்டிங் யுவர் ட்ரைப்ன்ற ஒரு இன்புட்டை அது ஒரு ப்ரீசெட்டா தான் கொடுத்துருக்கு இல்லைங்களா? இப்போ டார்கெட் யூசர் குரூப்ஸா வந்து நான் என்ன சொல்றேன், இது ஹெல்த் கேர் ப்ராடக்ட்ன்றதுனால மெடிக்கல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் நான் கொடுத்துறேன். இப்போ இந்த இன்புட் வந்து our system will read and ensure a context is built for you. We'll see what kind of inputs come in. இப்போ கம்யூனிட்டி மெம்பர் ப்ரொஃபைல், அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னலாம் ரிலவென்ட் பிளாட்ஃபார்ம், இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபில் பண்ணுன்னு சொல்லி ஒரு இன்புட்டை வந்து கேட்கும். இன்சென்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், இப்போ வந்து மெடிக்கல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ன்ற ஒரு ரோலை நான் கொடுத்ததுனால இங்க இன்சென்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னு வந்திருக்கு பாருங்க. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், மெடிக்கல் ரெப்பை நான் தூக்கிடுறேன், ரீஜெனரேட் கொடுக்குறேன். So sorry, sometimes AI plays spoil sport. Kindly excuse me on this. Or maybe in the affiliate style கொடுக்கலாம், but in the brand advocacy la மாறி இருக்கு பாருங்க. So of course, with every input that you give, the suggestions that our system would give to ensure your GTM strategy could be built can be tweaked and modified. இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த 21 days வந்து 3 வாரமா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டேன். பேசிக்கலி 3 weeks. ஃபர்ஸ்ட் வீக் நம்ம பிளான் பண்ணுவோம், செகண்ட் வீக் டெவலப் பண்ணுவோம், தேர்ட் வீக் டிப்ளாய் பண்ணுவோன்றதுதான். நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராடக்ட்டை வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க பேசிக்ஸ், மார்க்கெட் ரிசர்ச் எல்லாத்தையுமே பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ யூ கேன் சிம்பிளி வாட் யூ கேன் டூ இஸ், இங்க நியூல போயிட்டு நியூ மார்க்கெட் என்ட்ரி கொடுத்துரும். ஏன்னா லான்ச்ன்றதுல தான் 21 days இருக்கணும். இந்த நியூ மார்க்கெட் என்ட்ரிலாம் வந்து வெறும் ஒரு 15 days தான். நான் வேற யாராவது ஒருத்தரை பிக் பண்ணலாங்களா? Anybody that wants to, have their industry? Context move பண்ண முடியாதுங்க. Context தான் நம்மளோட ஹீரோ. ரொம்ப early stage இருக்கும். Sorry sir. Yeah, Warren Engineering sir, unmute பண்ணிடுங்க. Hi sir. Hi sir, நீங்க என்ன இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கீங்க? நான் சோலார்ல இருக்கேன் சார். சோலார் EPC. சோலார், ஓகே. சோலார் பேனல்ஸ் அதெல்லாம் நீங்க மேனுஃபேக்சர் பண்றீங்களா? ஆமா ஆமா, ரெசிடென்ஷியலுக்கு வந்து சோலார் போட்டு கொடுத்துருக்கோம் வீட்டுக்குள்ள. ரெசிடென்ஷியல் சோலார். இன் இந்தியா இல்லைங்களா? இன் தமிழ்நாடு. இப்போ நீங்க இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை வந்து நீங்க ஆப்ஷனலா விடுறது, ஐ மீன் இது ஆப்ஷனல் தான். இதை நீங்க பிளாங்கா விட்டீங்கன்னா அந்த ஏ கான்டெக்ஸ்ட் இஷ்டத்துக்கு வரும். இப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி என்ன அசிங்கப்படுத்தினதுக்கு காரணமே வந்து நான் அதுல டிஸ்கிரிப்ஷனை சரியா கொடுக்காததுனால. ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ரிசைஸா கொடுக்குறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இன்புட்ஸ் வரும் அப்படின்றது அப்படிதான் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன். சம்டைம்ஸ் ரைட், வி ஆர் ஸ்டில் லேர்னிங். இப்போ பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம லான்ச்சுக்கு தான் வந்து 21 days ஆகுது. நியூ மார்க்கெட் பிச்சுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்க, நியூ ஸ்ட்ராட்டஜி பிச்சுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 14 days 7 daysன்ற மாதிரி மாறும். ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட் சைசிங் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது எல்லாமே பார்க்கணும். அதுக்கான ஒரு கான்டெக்ட்டை நீங்க பில்ட் பண்ணீங்கன்னா எங்க இருந்து என்ன கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா எடுக்கலாம், என்னென்ன ரீஜியன்ல இருந்தெல்லாம் வந்து நீங்க பிச் பண்ணலாம், என்னென்ன மாதிரி பில்டிங் டைப்ஸ்க்கு நீங்க போகலாம், இந்த மாதிரி இன்புட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொடுக்கும். அண்ட் அதுக்கான ரெக்கமெண்டட் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து சஜஸ்ட் பண்ணும் நம்மளோட பிளாட்ஃபார்ம். செகண்ட் ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா வந்து தேர்ட் ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா இந்த கஸ்டமர் பிஹேவியர் அனாலிசிஸ், அதுக்கப்புறம் இந்த லோக்கல் காம்படிட்டிவ் லேண்ட்ஸ்கேப். நீங்க ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரீஜியன் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி our context will tweak things out and give you. So basically இந்த GTM பில்டர்ன்றது நம்ம கிட்ட அந்த இமெயில் மார்க்கெட்டிங் டூல் இருக்கும், ப்ரொடக்டிவிட்டி டூல்ஸ் இருக்கும், சோஷியல் மீடியா மேனேஜ்மெண்ட் டூல்ஸ் இருக்கும், இது எல்லாமே இருக்கு. எட் இதையும் தாண்டி எக்ஸாக்ட்லி நம்ம என்னதான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த இன்புட்ஸ் எல்லாமே வந்து
இன்னைக்கு பெரும்பாலான மார்டெக் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அவ்வளவா கொடுக்கறது இல்லை. அந்த ஏரியாவை அட்ரஸ் பண்றதுக்காக we have built this to ensure our your GTM strategies could be sort of a little more directional than random அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு பிலீஃப்ல தான் வந்து பண்ணியிருக்கோம். we are still improving our systems, we are still training the platform altogether to ensure more precise data for more precise industries are taken care of. ஓகேங்களா? ஏதாவது ஃபர்தர் தாட்ஸ், சஜஷன்ஸ் இது எல்லாமே நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஓகே வருண் சார், ஐ எம் ஜஸ்ட் சீயிங் தி டெக்ஸ்ட். நடுவுல வாய்ஸ் பிரேக் ஆச்சுங்களோ? ஓ சாரி ஐம் ஜஸ்ட் லுக்கிங் இன்டு தி மெசேஜஸ் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். இல்ல வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது, நீங்க கொஞ்சம் முன்னாடி போட்டிருந்தீங்க. ஐ எம் ஜஸ்ட் சீயிங் இட், அதனால தான் ஐம் சோ சாரி ஃபார் டூயிங் தட். ஐம் சோ சாரி ஃபார் மிஸ்ஸிங் இட் அவுட். ஸோ இப்போ நம்மளோட GTM builder is actually the hero. If you have nothing or if you only have the idea, how are we going to take things forward அப்படின்றது தான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருந்தது. அதுக்கான சொல்யூஷனை பில்ட் பண்ணோம்னா we are still evolving with this platform. Balaji sir, you have a question நினைக்கிறேன். Please kindly ask a question. If you're comfortable, நீங்க வாய்ஸ்ல வந்து பேசலாம். Yeah, this is comfortable sir. ஸோ என்னோட டவுட் என்னன்னா, இப்போ நான் வந்து ஒரு ஜெமினி ஆர் ChatGPT அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் வந்து ஒரே ப்ராம்ப்டை வந்து ஒரு 3 தடவை போட்டேன்னா எனக்கு 3 டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர் கொடுக்கும். ஆமா, சேம் ப்ராம்ப்ட் சேம் திங் 3 டைம்ஸ் நான் ரிப்பீட் பண்ணுவேன். ஜெமினிட்டே நான் கேட்கறேன்னா 3 டைம்ஸ் நான் ரிப்பீட் பண்ணுவேன் ஒரே கொஸ்டின். ஆமா, அப்படி கேட்கறப்ப எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும். கண்டிப்பா. ஸோ அப்போ வந்து என்னோட ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் எப்படி இருக்கணும்னா, இது வந்து எனக்கு கிளியரா ஒரு கண்டென்ட் தர மாட்டேங்குது. ஹவு கேன் ஐ ஸ்டாண்ட் ஆன் இட்ஸ் ஹவு வில் இட் ஸ்டாண்ட் ஆன் இட்ஸ் வேர்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பிளாட்ஃபார்ம்லயும் அந்த மாதிரி இருக்குமா, இல்ல how does this work as a layman? நான் கேக்குறேன், எனக்கு இது ஏஐ பத்தி அந்த அளவுக்கு ஐடியா 100% அங்கதான் வந்து இப்போ ஒரு சில சில்லி டிபேட்ஸ் நிறைய வரும் இல்லையா. நம்ம ஏஐ வில் ஸ்டீல் ஜாப்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா. இப்போ நம்மளோட the beauty of the humankind is the ability to reason and to take the right step, right inputs forward. அந்த மாதிரி தான் இப்போ ஒரு வாட்டியும் ஒரு இன்புட் கொடுக்கறதுன்னா, இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ப்ராம்ப்ட கொடுக்குறீங்க, அது முதல்ல ஒரு மாதிரி இன்புட் கொடுக்கும், செகண்ட் அட்டெம்ப்ட்ல வேற மாதிரி கொடுக்கும்னு இட் அசியூம்ஸ் தட் யூ ஆர் நாட் கன்வின்ஸ்ட் வித் தி ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து இட் இஸ் ட்ரைங் டு கிவ் மல்டிபிள் ஐட்ரேஷன்ஸ். சோ அது வந்து பர்சனலைஸ்டான கண்டென்ட்டா தான் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுதே ஒழிய அது ஒரு ஆக்சுவல் ஃபேக்ட் கொடுக்குற மாதிரி தெரியலையே. இப்ப ஆக்சுவல் ஃபேக்ட் கொடுக்கறது சாத்தியம் இல்லை தான், டு பி வெரி ஃப்ராங்க். ஏன்னா இன் மோஸ்ட் கேசஸ் we are not using AI as an aid. ஒரு சின்ன சப்போர்ட்டுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணாம நம்ம we are putting all the pressure, like அதுவே வந்து எல்லாத்தையுமே நமக்கு செஞ்சு கொடுக்கணும் நம்ம யோசிக்கிறதோ, that's one of the reason தான் எனக்கு தோணுது. So I mean we shouldn't rely on it, to be very frank, in my opinion. இளங்கோ சார், அதுக்கப்புறம் கிரிதர் சார், ப்ளீஸ். சார் ஆக்சுவலி இப்போ இந்த பிளாட்ஃபார்மை வச்சு இப்போ நான் ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கேன். அதை வந்து இப்போ நான் ஜப்பான் மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போகணும்னா இது எந்த விதத்துல நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? ஓகே, நான் கரெக்டான பேஜுக்கு தான் வந்திருக்கேன். உங்க இண்டஸ்ட்ரி என்னங்க? இதான் மெயின்லி உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் சர்வீசஸ் பிளஸ் என்டர்பிரைஸ் ஐடி சர்வீசஸ் போடலாமா? போடலாம். இல்லைன்னா டேட்டா சென்டர் மாதிரி கொடுத்துக்காங்க. டேட்டா சென்டர் கொடுங்க. both normal data center இது then cloud, both cloud plus normal premium. இது ஜப்பான் மார்க்கெட் நீங்க போட்டுக்கீங்க இல்லையா? பண்ணனும் அப்படிங்கிறது. இப்போ I'd like to get back to Balaji sir as well. இப்போ நீங்க ChatGPT இருக்கட்டும் இல்ல Gemini இருக்கட்டும், என்னன்னா வந்து the reason why it is giving you random information is we have not defined the exact data sources. நான் இப்போ நம்மளோட ரிசர்ச் ரிப்போர்ட் ஜெனரேட்டர்ல உங்களுக்கு I'm going to show you something.
நான் பிடிஎஃபையும் நான் டவுன்லோட் பண்ணிடுறேன் ஸோ தட் ஐ கேன் ஷோ யூ சம்திங். ஸோ என்னன்னா நம்ம மார்க்கெட் ரிசர்ச் பில்டர்ல வந்து உங்களோட கிளவுட் இண்டஸ்ட்ரி அதனோட மார்க்கெட் வேல்யூ என்ன, ஆல்டர்னேட்டிவ் மார்க்கெட்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தி வெர்டிக்கல் சைட் ஆஃப் திங்ஸ், அதுக்கப்புறம் எப்படியெல்லாம் நீங்க பிட்ச் பண்ணலாம், ஜிடிஎம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்னெல்லாம் கொடுக்கலாம், யார் யாரெல்லாம் இந்த மார்க்கெட் லீடர்ஸா இருக்காங்க இன் ஜப்பான், who are all the leaders that are into this field, who are all your target prospects or your customers in that region that you can potentially reach out and have them as possibly your customers அப்படின்ற ஒரு பேசிக் இன்புட்டை இந்த பிளாட்ஃபார்ம் உங்களுக்கு மேலோட்டமா கொடுத்துரும். ஓகே, இப்போ பாலாஜி சார் கேட்ட கேள்விக்கான ஆன்சர் என்னன்னா, இப்போ நம்ம ப்ராடக்டே வந்து சுத்தி சுத்தி இந்த சோர்சஸ்ல இருந்து மட்டும்தான் சார் நாங்களே எடுத்திருக்கோம். annualreports.org பிளஸ் இந்த கம்பெனி சைட்ஸ்ல இருந்து மட்டும்தான் நாங்களே டேட்டா எடுத்திருக்கோம். ஸோ இந்த ரேண்டம் ரிசர்ச் இன்புட்ன்றது வந்து என்னதான் வந்து ரேண்டமாக இருந்தாலும் அது அமாங் தீஸ் வெப்சைட்ஸ் அமாங் தீஸ் கம்பெனி சோர்சஸா தான் இருக்குமே தவிர பப்ளிக்லி அவைலபிளா இதை தாண்டி இருக்காது. இப்போ நீங்க கூகுள் இல்ல கூகுள் ஜெமினி இல்ல ChatGPT கிட்ட போனீங்கன்னா it will go and pick anything in random from the search engine. Like somebody might have indexed a random blog by writing something, கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ட்ராக்ஷன் இருந்தாலோ இல்ல அந்த பேஜ் கிரால் ஆயிருந்தாலோ அது போகஸான இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தாலும் அதை எடுத்து கொடுத்துரும். இப்போ இந்த மாதிரி கம்பெனி வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மார்க்கெட்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்ஸா இருக்கட்டும், கார்ட்னரா இருக்கட்டும், annualreports.org இருக்கட்டும், EYA இருக்கட்டும், இவங்க போகஸ் டேட்டா கொடுக்க சாத்தியமே இல்லை. ஸோ இவங்களோட இந்த போகஸ் டேட்டா இவங்க சைட்ல போகஸ் டேட்டா இருக்காது அப்படின்ற ஒரு ட்ரஸ்ட்ல தான் வந்து நாங்க we have structured the entire ecosystem relying on some select data sources instead of the complete ecosystem altogether, complete internet ecosystem altogether. So this is how we have built in. இப்போ coming back to Inango sir, இப்போ உங்களோட டேட்டா சென்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இன் ஜப்பான் எப்படி இருக்குன்ற மார்க்கெட்கான ஒரு பேசிக் ரிப்போர்ட்டும் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். நம்ம ப்ராடக்ட் உள்ள இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ யூ ஹேவ் தி ரைட் இன்சைட், யூ ஹேவ் ரைட் சோர்சஸ். அதுக்கப்புறம் இங்க ஒரே நிமிஷங்க, நம்ம ஜிடிஎம் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கான சஜஷன்ஸ் இன்புட்ஸும் வந்து இதுலேயே ஓரளவு கொடுத்துரும். அது கொஞ்சம் ஐ ஸ்க்ரால் டவுன் அண்ட் தென் ரன் டு இட். யா, இங்க யூசர் பர்சோனாஸ்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்க, யாரெல்லாம் நீங்க ரீச் பண்ணலாம் அதுக்கான சஜஷன்ஸை கொடுத்துரும். அதுக்கப்புறம் வந்து கோ டு மார்க்கெட் ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த இருக்கு. இந்த ஜிடிஎம் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு என்னென்னலாம் பண்ணலான்ற ஒரு பேசிக் இன்சைட்டும் கொஞ்சம் கொடுத்துரும். உங்க இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக்கா, நீங்க கேட்ட டார்கெட் ரீஜியன் ஸ்பெசிஃபிக்கா. ஆஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் ஆல் ஆசஸ் பேசிஸ்ல ஒரு ஃபிகரேட்டிவ் டேட்டாவா தான் கொடுத்துருப்பாங்க. yet the legitimacy is always there with which you can figuratively rely on and move forward with your development of GTM strategy. இப்போ நம்ம அந்த GTM builder அப்படின்றது வந்து அதுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இந்த மார்க்கெட் ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க ஜெனரேட் பண்ணி யூ கேன் லுக் இன் டு வேர் யூ ஸ்டாண்ட், வேர் யுவர் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்ட்ஸ், இது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி வருது. சம்திங் தட் இஸ் an idea. I think I've answered your question. நம்ம ரெக்கமெண்டட் கொடுத்தீங்களா, அதுல பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அந்த அங்க இருக்கிற சேல்ஸ் பர்சன் அந்த மாதிரி டீடைல்லாம் இருக்குமா? கம்பெனி ரெக்கமெண்ட் கொடுத்துருக்கீங்களா அவங்களோட டீடைல்ஸ்? இப்போ நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க ஜப்பான்ல இந்த கம்பெனியில நீங்க அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கீங்களா? அந்த கம்பெனி அப்ரோச் பண்றதுக்கு உடையது வந்து இதுல கொடுக்குமா அந்த சேல்ஸ் டீம்? இல்ல யாரு இல்ல இதுவே see இந்த I mean these are all the potential target companies. சும்மா it is just throwing names. இப்போ ஒருத்தர் வந்து இப்போ இவர் அஜய் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகும்போது கூட வந்து அவர் ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியை பத்தி ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்டாரு. ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரிக்கான ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்டே நான் எடுத்து நான் காட்டினேன். என்னன்னா ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியை பத்தி எடுக்கும்போது தான் வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ்க்கான அடாப்ஷன் எப்படி இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் குட் பி அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் செட்டிங் அப் டீலர்ஷிப், ஒரு கார் டீலர்ஷிப் அப்படின்ற ஒரு இன்புட் அவங்களுக்கு கிடைச்சது. எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் ஒன்லி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஷாப்பையும் வந்து பில்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு தாட்ல அவங்க வந்திருந்தாங்க. ஸோ இது பேசிக்கலி உங்களுக்கு தேர் ஜஸ்ட் த்ரோயிங் இன்புட்ஸ் ஃபார் யூ டு பிரெயின் ஸ்டார்ம். லைக்
நமக்கு ஒரு 10 இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம காதுக்கு பட்டாதானே நமக்கு ஏதோ ஒரு ஐடியா, ஓகே நம்ம இங்க ட்ரை பண்ணலாமேன்னு ஒரு தாட் ஒண்ணு வரும் இல்லையா? நீங்க அதுக்காக மட்டும்தான் இதை நீங்க யூஸ் பண்ணணும். ஓகே. இதுல வந்து நீங்க கொடுக்குற லிஸ்டிங் வந்து லீட் லெவல்ல எது ஃபர்ஸ்ட் லீடிங் இருக்கும், லீட் எடுக்கும், செகண்ட் லீட் அந்த ஆர்டரிங்ல கொடுக்குறீங்களா இல்ல எப்படி? லீட் எடுக்கிற மாதிரி, மார்க்கெட்டிங் லீட் எடுக்கிற மாதிரி இல்ல ஒரு சீக்வன்ஸா கொடுக்குறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் லீடா நீங்க போனீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஈஸியா நீங்க கிடைக்கிற லீடு, இது ஃபர்ஸ்ட் லீடு, இது செகண்ட் லீடு, அந்த மாதிரி கொடுக்குறீங்க லிஸ்டிங் அந்த கம்பெனிஸ்? ஆக்சுவலி இது என் வேலை இல்லை, டு பி வெரி ஃப்ராங்க். என்னன்னா வந்து இப்போ நீங்க கார்ட்னர் இருக்கு இல்லையா, அந்த கார்ட்னர் தான் வந்து இந்த குவாட்ரண்ட் கைண்ட் ஆஃப் கல்ச்சர்ல இந்த மார்க்கெட் லீடர், நீஷ் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? இப்ப நான் போறேன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ரோச் பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் 5 கம்பெனிஸ்ல வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த நான் ஃபர்ஸ்ட் 2 கம்பெனிஸ் எது போனா நான் லீட் கொடுக்கும், எனக்கு ஈஸியா நான் லீட் எடுத்து சேல்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் அந்த சீக்வன்ஸா கொடுக்குறீங்களா இல்ல அது வந்து ரேண்டம் அந்த சீக்வன்ஸ்? மாதிரி அது நம்மளோட ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் தாங்க. அண்ட் அவங்களோட தேவைகள்னு ஒண்ணு இருக்கு, டிஸ்கவரி கால் நீங்க எடுக்கணும், தட்ஸ் டோட்டலி ஹியூமன். நம்ம நோ சிஸ்டம் கேன் கிவ் யூ தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்புட்ஸ். ஓகே. ஏன்னா அவங்க டிமாண்ட் கொடுத்துருக்க பத்தி நெட்ல இருக்கிற போது அதை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணி நீங்க கொடுப்பீங்களா இல்ல எப்படி? அதுக்காக தான் கேட்டேன். ஏன்னா அவங்க அர்ஜென்சி, அவங்களுக்கு டிமாண்ட் எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி. அது வந்து அந்த மாதிரி ரிசர்ச் பண்றதுன்றது ஃபேர்லி பிகர் டாஸ்க்குங்க. இப்போ what we always say is we have built a syndicate like report னு தான் நாங்க சொல்றோமே தவிர it's not exactly a syndicate report with which you can 100% rely on the data that is given. ஓரளவு நம்பகத்தன்மை இருக்கு, பட் இதே நீங்க ரிலை பண்ணிட்டு யூ கேனாட் பி ரீச்சிங் அவுட் பிகாஸ் அவங்களே அந்த டேட்டாவை பப்ளிக்கா விட்டுருக்காங்கன்னா தேர் இஸ் சம் எலிமெண்ட் ஆஃப் சேச்சுரேஷன். ஸோ இட்ஸ் இந்த ரிசர்ச் ரிப்போர்ட் டேட்டாவை பொறுத்த மட்டும் யூ நீட் டு யூஸ் இட் அஸ் அ லேர்னிங் டூல் தான். ஓகே. மார்க்கெட் லேர்னிங் மட்டும். ஆமா, மார்க்கெட் லேர்னிங்காக இந்த ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த மட்டும் லைக் நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணீங்க, ஒரு சர்வீசஸ் நீங்க போறீங்கன்னா என்ன டைரக்ஷன்ல நீங்க போலான்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல. இன்னைக்கு we are making about 2 crores a month. இதை எப்படி நம்ம 10 crore மாத்தணும்னா எங்கெங்கெல்லாம் போலாம், என்னென்னலாம் பண்ணான்றதுக்கு நீங்க ஒரு 4 பேரை விசாரிப்பீங்க இல்லையா, அந்த 4 பேர் கணக்கு தான் இது. ஓகே சார். பட் இதுல வந்து ஜப்பான் ஓவரால் ஜப்பான் கொடுக்குறீங்களா இல்ல ஸ்டேட் வைஸ் மாறி வருது? இல்ல கண்ட்ரி இப்போதைக்கு கண்ட்ரி வைஸ் தாங்க டேட்டா கொஞ்சம் லெஜிட்டிமேட்டா கொடுக்கறது. ஓகே. நீங்க ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரீஜன் கொடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கிவிங் அஸ் ரோக் நம்பர்ஸ். இல்ல சார், கன்சிடரிங் த டைம் நம்ம நெக்ஸ்ட் பீப்புளுக்கு போவோங்க. நான் பாலாஜி சார் உங்களோட ஆஃப்லைன்ல கனெக்ட் பண்றேன். You can have a brief call with you. It would be great, yeah. Okay. Giri sir, sorry for making you wait for a long time. Adutha I'll come to Mr. Varun. Please. Yeah, thanks Balaji sir. So first off, a really great product. I loved it because I did an MBA in strategy. So நீங்க என்ன காட்றீங்கன்றதை என்னால ரியலைஸ் பண்ண முடியுது. 1. Thank you. 2, I am building an AI SaaS platform where you can build your AI with governance. அதனால நான் உங்களோட AICயுமே வந்து கத்தி படத்துல வந்து கீழ குனிஞ்சு பாக்குற மாதிரி என்னால கிளியரா பார்க்க முடியுது what you have built. So loved it as well. Thought Thank process you. Behind that and the narrow tasks that you built so that you can reduce the hallucination. Wonderful. So எனக்கு வந்து சில ஸ்பெசிஃபிக்கான தாட்ஸ் இருக்கு சார், which super, is super. The first one is I have multiple companies. எனக்கு வந்து I run a sports product and the AI platform both together. So what I want to ask, முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னா, ரெண்டுமே இருக்கும்போது லைக் இது எப்படி டெனன்சி மாதிரியா எப்படி அது ஹேண்டில் பண்றது ரெண்டு கம்பெனி? இப்போ மல்டிபிள் ஒர்க் ஸ்பேசஸ் நீங்க வச்சுக்கலாம். இது நம்ம சேல்ஸ் குவாலிஃபைட் இருக்கு. அடிஷனல் ஒர்க் ஸ்பேஸ் போடணும்னா அதுக்கு அடிஷனல் காஸ்ட். All right sir, and this one is lifetime 67. I saw this as well just now. And அதுல வந்து ஒரு கேள்வி என்னன்னா சார், இந்த ட்ரிஃப்ட் நடக்கும் இல்லையா, இப்போ நான் வந்து ஒரு 3 மாசத்துல I'll be somewhere and இன்னொரு 3 மாசத்துல வேற எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருப்பேன். அந்த ட்ரிஃப்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் வந்து how I can prompt it, but how do we keep this updated? அந்த ட்ரிஃப்ட்டையும் நம்ம கேள்விகள் மாறத வச்சு சொல்றதா அந்த கேள்வி எனக்கு இருக்கு. நம்ம கேள்விகள் மாறுமா இல்ல லைக் how do we get there? Because after 6 months the target changes. அந்த ஒரு டவுட் இருக்கு. இப்போ நம்ம GTM பில்டர்னு நான் ஒன்னு பில்ட் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா, இது ஒண்ணுதான் நமக்கு டைனமிக். ஓகேங்களா? இந்த ஆட்டோமேஷன் இமெயில் மார்க்கெட்டிங் ஆன் வீக்லி பேசிஸ் ஏதோ ஒன்று நீங்க புதுசா நீங்க பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. ஆமா. CRM லீட்ஸ் ரெகுலரா வரும். இஃப் யூ நோட்டிஸ் இந்த GTM ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்க பில்ட் பண்றீங்கன்னா அதனோட மொத்த லைஃபே 21 days தான் ஒரு லான்ச்சா இருந்தா. ஓகே.
ஓகேங்களா? ஸோ என்னன்னா நீங்க அந்த ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஆக்டிவிட்டி, அந்த ஒரு ஸ்பெசிபிக் லான்ச் நீங்க பண்றீங்கன்னா அதுக்கு மட்டும்தான் யூ ஆர் கோயிங் டு பில்ட் இட். லெட்ஸே இதோ இப்போ நம்ம ப்ராடக்டே இருக்கு, இது எனர்ஜி ட்ராக்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒன்று ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்து பில்ட் பண்ணாரு, லான்ச் பண்ணாரு. அவர் வந்து ஹி ட்ரைட் பிளேயிங் அரவுண்ட். நானே வந்து இதை வச்சே நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க, if you like it you buy nare, he bought it, that's a different story altogether. So when he played the platform around, அவர் டெட்லைன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் வைலுக்கு தான் செட் பண்ணாரு. ஆக்சுவலி ஒரு ஒரு 4-5 டேஸ்லயே வந்து மொத்த வேலையை முடிச்சிட்டாரு. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு ஷெல்ஃப் லைஃப் ஆஃப் எனி ப்ராஜெக்ட் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ இட் ஷுட் நாட் எக்ஸீட் மோர் தென் 21 டேஸ் நான் சொல்றேன். Got it. Then my last question sir, இப்போ என்னோட SaaSமே பாத்தீங்கன்னா லேயர்ஸ்ல நான் பில்ட் பண்ணேன். ஸோ இனிஷியலா ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கும், ப்ராம்ப்ட் வெர்ஷன் பண்ற மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கும், அண்ட் தென் மாடல்ஸோட வெர்ஷன் ஹேண்ட்லிங் இருக்கும், அண்ட் தென் ஏஜென்ட் பில்ட் பண்ற ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் டூல் மேல இருக்கும். வெர்ஷனா போகும்போது நான் இது இண்டிவிஜுவல் ப்ராடக்டா திங்க் பண்ணி இதை பண்ணலாமா, இல்ல ஒரு சிங்கிள் ஜிடிஎம்மா வச்சுட்டு அண்ட் ஒர்க் இட் அவுட் த்ரூ தட் லைக், ஆனா மெச்சூரிட்டி லெவல் 80-85% இருக்கு. நவ் ஐ திங்க் இட்ஸ் ரைட் டைம் டு ட்ரை யுவர் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா எல்லாமே பில்ட் பண்றேன் 85% இருக்கு. Is that the right time to try it all of them together, or a GTM for whichever is closest to go to the market, or I would advise you to go with a specific microservice that is really matured and you can actually go to the market with it. ஏன்னா நீங்க மொத்தத்தையும் நீங்க பில்ட் பண்ணீங்கன்னா, இப்போ I had this problem personally. இப்போ இந்த ஒரு ஒர்க் ஷாப்பே வந்து இன்வைட் பண்ணும்போது ஜிடிஎம் பில்டரை மட்டும்தான் நான் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணி காட்ட முடியும். இதுல என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட்னா, நம்ம எஸ்இஓ ஜிஓவும் பண்ணலாம், ஃபனலும் பில்ட் பண்ணலாம், சிஆர்எம்மும் மேனேஜ் பண்ணலாம், வாட்ஸ்அப் மெசேஜும் அனுப்பலாம். இது எல்லாமே பில்ட் பண்ணிருக்கேன். ஆனா இதை பத்தி இஃப் ஐ ஸ்டார்ட் டாக்கிங் எனக்கு அது டைல்யூட் ஆகுது. ஒரு ஹீரோ நம்ம உள்ள கொண்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் இதுவும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம காட்டுறது will have a better punch இல்லையா? இது என்னோட ஒரு ஒப்பீனியன். I may be wrong. It depends on the pulse of your target. Definitely I'll try it out and find it. Last one sir, 21 days ன்றது இருக்குது. 21 days போயிடுச்சுனா அப்புறமா இருக்குமா? Dashboards are all still live. சார் இது எல்லாம் எப்போதுமே லைஃப் டைம் இருக்கும். இப்போ நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா, நான் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டை ஃபெப்ல கம்ப்ளீட்டா மெச்சூர் பண்ணி கொண்டு போனோம்னு நினைச்சேன். ஃபெப் 6 நான் கொண்டு போயிட்டேன். இது இங்க 2.0 லான்ச் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நான் முதல்ல பில்ட் பண்ண ப்ராஜெக்ட் இதுதான். என்ன டேட்ல இருக்குன்னு பாருங்க, Feb 1ல இருந்தா போட்டிருக்கு. இட் இஸ் ஸ்டில் ஆக்டிவ். Yes sir. Did I answer your question? Yes. Got it. Perfect. Thank you. Varun sir. Vanakkam. Vanakkam Balaji sir. Sir, let us take an example of an FMCG product actually. So and you said it is only covering country-wise country-la, is it state-wise product injection? சார் கண்ட்ரி வைஸ்க்கு லெஜிட்டிமேட் டேட்டா இப்போ எஃப்எம்சிஜியை பொறுத்த மட்டும் உங்களுக்கு அந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அதிகமா இருக்கு, ஒரு அந்த சாம்பிள் டேட்டா அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு வந்து ஸ்டேட் வைஸும் காட்டுறதுக்கான சாத்தியம் இருக்கு. ஒரு ட்ரை பண்ணி பாத்துருவோமா? எஸ் ப்ளீஸ் சார். எஃப்எம்சிஜில ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன ப்ராடக்ட் சார்? Let us take it as a noodles or something like that. Okay. And ஏதாவது ஸ்பெசிபிக் ஸ்டேட் நீங்க கேக்குறீங்களா? Let us take it as Sikkim. சிக்கிம் ரொம்ப சின்ன ஸ்டேட். I am not sure how the easiest for product injection. Will give it a try sir. Yeah, FMCG இதோ பாத்தீங்களா, ரொம்ப பேர் மினிமல் நம்பர்ஸா தான் காட்டுது. ஓகே. அங்க இவர் நம்ம இளங்கோவன் சாருக்கு 150 கிட்ட காட்டிடுச்சு இல்லையா பில்லியன், ஏன்னா அவர் ஐடி சர்வீசஸ்ல இருந்தாரு. சோ இது எஃப்எம்சிஜி ஒரு சின்ன ஸ்டேட்ன்றதால நம்பர்ஸ் ஆர் மச் லெஸ் பாருங்க. Absolutely. So let us try it with another state. Karnataka போடுவோங்க. Sure. I think it is taking a little bit of time. ஒரு 30 to 40 seconds ஆகும் சார். Sure. Yeah, here we go. இங்க கொஞ்சம் டீசன்ட் நம்பர்ஸ் இருக்கு பாருங்க. 1.8 billion. Okay. Yeah.
அண்ட் ரிப்போர்ட்டையும் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி I'll try to send it across in the WhatsApp chat. And you can send a direct message to me so that I can share this report with you. So does it also entail a plan for this, for the product injection? To an extent, yes. I would still advise you to have your own prejudice. No, because like we always in the companies வந்து எங்களுக்கு வந்து internal GTM teamல செப்பரேட்டா இருக்கும். Of course. I mean, this is like அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன டேட்டா பாயிண்ட் எடுத்து நம்ம கொடுக்குற மாதிரி தான். Fair. Yeah. Can you just scroll down, Balaji sir? Yes, sir. I'm doing it. இது பெஸ்டில் இருக்கு. Okay. Political, economic. I know. Got it. இந்த ஏரியாவை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். ஆல்ரெடி இன்னொரு வெர்ஷன்ல பண்ணிட்டோம் கிட்டத்தட்ட. அண்ட் மோஸ்ட்லி பை March 31st we will have that updated version live, sir. Okay, and the updated version will entail? Sorry? The updated version will entail? Sorry, புரியல. What will the updated version entail? இப்போ this has about 41 pages இல்லைங்களா நம்ம ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்ல. ஓ சாரி, நான் இதை இன்னும் டேப் ஷேரே பண்ணல. Sorry. நான் இதுல I'm showing the research report and I'm scrolling on the research report, but I was talking to you elsewhere. இதுல 41 page report இருக்கு இல்லைங்களா? ஆமாங்க. So இது வந்து about 80 to 90 pages கிட்ட வரும். And in these 80 to 90 pages you will have more precise data, more precise target audience இந்த மாதிரிலாம். Okay. So இது FMCG industry, instant food. இப்போ நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா யார் மார்க்கெட் லீடர்னு இருக்காங்க, Okay. நீஷ் யார் இருக்காங்க, எமர்ஜிங் பிளேயர்ஸ் யார், இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஓரளவு ஒரு டேட்டா கிடைச்சிருச்சு பாருங்க. அதுக்கப்புறம் டிஃபரன்ஷியேட்டர்ஸ் என்னென்ன இருக்கு. Okay. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு டீடைல் இன்சைட் வந்து ஒரு ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்டாகவும் நம்ம பிளாட்ஃபார்ம்லயே எடுத்துருவோம். ஸோ யுவர் growth team will have the right information or a figurative information with which they can move forward. Okay. Come on, okay. Sure, Balaji sir. Yes, sir. So yeah, coming back to the this page, நீங்க scroll down பண்ண சொல்லி கேட்டீங்க. இந்த பேஜை நான் scroll down பண்ணல. I'll do it for the record as well. So ஆல்டர்னேட்டிவ் மார்க்கெட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கர்நாடகா கொடுத்தோம். அதை விட பெரிய மார்க்கெட் தமிழ்நாடு இருக்கு, மகாராஷ்டிரா இருக்குன்னு சொல்லி அதுவும் சஜஸ்ட் பண்ணுது. Okay. மார்க்கெட்டிங் சேனல்ஸ் என்னென்ன, ஜிடிஎம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு ஒன் லைன்ல சிம்பிளா கொடுத்துரும். நம்ம உட்காந்து ஜிடிஎம் பில்டர்ல இன் டீடைல்டா போட்டு we should get more information. அந்த GTM strategy போங்க சார் ஒரு நிமிஷம். Let me இது இருக்கு. Okay, if you take out the e-commerce channels out and we just like focus on general trade and modern trade, does it give a proper strategy for general trade and modern trade as well? To an extent, of course. It's similar to how you can rely searching via Google or looking into the GPTs அந்த மாதிரி தான். I'm not saying அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பேசிக் மைக்ரோ லெவல் போக முடியல. ஓரளவு மைக்ரோ லெவல் போகும், பட் ரொம்ப டீப்பா போகுமா அப்படின்னா நீங்க கொடுக்குற ப்ராம்ப்டை வச்சு இல்ல நீங்க கேட்குற இன்புட்டை வச்சு தான் சார். ஓகே. ஸோ ஹியர் வி கோ. நம்ம அந்த ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்ல பார்த்ததை இங்க கொஞ்சம் டிசைன் லெவல்ல கொடுத்துருக்கு. ஓகே. And the prospect companies in that industry, if you have something that you can partner with or இல்லை உங்களை காம்படிட்டரா தான் நீங்க பாக்குறீங்கன்னா அதுக்கும் this input would work for you. புரியுதுங்க சார். So are we on, sir? Did I answer your question? Yeah, fairly. And also I'm not that knowledgeable when it comes to AI, to be very honest. I'm much more of a manual person. We all are learning too, sir. Yeah, yes sir. Adnalta, I mean trying to switch to that front of learning business. Yeah. So and I'm a marketer myself, and I started my career by writing leave letter to love letter for all the college guys that studied along with me. And everything that technologically being that's being built is all because of two fellows who never come out on scene. யாருக்குண்டா உள்ள ஃபேக் ஐடியா கூட இருக்கலாம்,
கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பிரச்சனை பண்ணாங்க விமென்ஸ் டே விஷ் பண்ணலன்னு. ஓகே. ஏன்னா அவனுங்க தான் ஏஞ்சல் பிரியா ஸ்வீட்டின்னு உள்ள இருந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை. ஓகே சார், ஃபன்னா பாட்டு. Sir, can you please share the pricings and some offers for us? So with respect to pricing னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம $67 pay once use lifetime னு வெச்சிருக்கோம். You want a diplomatic explanation or a blunt straightforward explanation, sir? Diplomatic explanation வேணும்னா வந்து hands up கொடுங்க. Straightforward explanation வேணும்னா thumbs up கொடுங்க ப்ளீஸ். ஓகே சார், இப்போ இட்ஸ் a new product. ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக சொல்லணும்னா வி ஆர் ஆல்சோ லேர்னிங். ஏன்னா ஜிடிஎம் பில்டர்னு இது வரைக்கும் யாருமே பண்ணதில்லை. மார்க்கெட் ரிசர்ச் மாடியூல ஹப்ஸ்பாட்டே நினைச்சிருந்தாங்கன்னா கூட பண்ணிருக்கலாம். அவங்க இது வரைக்கும் ஏன் ரிஸ்க் எடுக்கல அப்படின்றது எனக்கே ஆச்சரியமா தான் இருக்கு. இந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கும் ஒரு அக்யூமெண்ட் இருக்குன்றது. அஃப்கோர்ஸ் ஆல் தீஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அண்ட் செவரல் அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆர் தேர். இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஐ எம் ட்ரைங் டு லிட்டரலி பெட் ஆன் தி மார்க்கெட் அண்ட் சி ஹவு வெல் I can win the trust of everyone ன்றது ஒரு thought. And இந்த சமயத்துல நான் monthly annualனு சொல்லி போட்டு I don't want to burn the budgets, number one. And number two, I want you all to help me improve the platform as well. As a result, நம்ம ப்ராடக்ட்டை வந்து pay once use lifetime early customers-க்கு மட்டும் கொடுக்கலாம்னு ஆசைப்படுறேன். இப்போ தமிழ் பிரிண்டர் அப்படின்ற ஒரு கோட் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு $20 ஆஃப் வரும். ஸோ பேசிக்லி ஒரு 6,000 rupeesன்றது வந்து 4,200 to 4,300 rupeesக்கு யூ கேன் அவைல் சார். ஸோ நான் இங்கே மெசேஜ்லேயே நான் போடுறேன். இதுதான் நம்மளோட கூப்பன் கோட். நீங்க அதை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா வந்து யூ வில் கெட் தி ஆஃபர். என்னோட நம்பர் வந்து நீங்க டைரக்டா எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. You start working on the platform, you start playing around, you help me evolve all these features, help me mature all these. உங்களுக்கு லைஃப் டைமும் இது this will evolve to be the platform that you will rely on over a period of time. And இந்த monthly annual subscriptionsக்கு நாங்க ஷிஃப்ட் பண்ணோம்னா அந்த யூசர்ஸ்க்கும் வந்து we will also ensure உங்களோட இன்புட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஒரு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு ரெகக்னிஷனை கண்டிப்பா கொடுக்க முடியும். உங்களுக்கு இதோ நம்ம வெப்சைட் லிங்க் நான் சைட்ல கொடுத்துறேன் மேம். இது /pricing. Sir, I gave it. Yeah. Yes, sir. Thank you. So நீங்க நம்மளோட சைட்ல how it works பாத்தீங்கன்னா the rationale behind how the project was, I mean how we started things off ன்றது ஓரளவு இருக்கும். And pricing page போனீங்கன்னா வந்து இந்த monthly annual how am I going to differentiate அப்படின்றதையும் வந்து ஃபிகரேட்டிவா நான் கொடுத்துருப்பேன். எனக்கு அந்த இடத்துலயும் உங்களோட அட்வைஸ் இருந்ததுன்னா it would be greatங்க. So sir, excuse me sir. சொல்லுங்க. Sorry to interrupt, sir. I have a question. Can I, sir? Yes, please. Sir, இப்போ இது வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனி வித் நம்பர் ஆஃப் டீம்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா? இஃப் திங்க் நான் சோலோ பிளானரா இருக்கும்னு வெச்சுக்கோங்களேன். See, if you have more than one person, like majority பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் SMEs-க்காக பில்ட் பண்ண ப்ராடக்ட் தான் இது. பெரிய கம்பெனிஸ்க்கு they will have all resources, all the money to pull in even syndicate reports. மார்க்கெட்ஸ்ல $1,500 கொடுத்து வாங்கிடுவாங்க. அதான் சார் கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக. வளர்ந்து வர கம்பெனிக்கு, ஏன்னா நானும் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் தாங்க. அண்ட் நான் கன்சல்ட் பண்ணது சர்வீஸ் பண்ணது எல்லாமே ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு. ஸோ ஃபார் எவ்ரி கம்பெனி தட் ஐ அட்வைஸ்ட், ஃபார் எவ்ரி கம்பெனி தட் ஐ ஒர்க்ட் ஃபார், for every company that I consult இருக்காங்க அவங்களே மேனேஜ் பண்றாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க. சோ இந்த கஷ்டத்தை குறைக்கிறதுக்காக பில்ட் பண்ணதுதான் இது. சோ this is purely for startups and SMEs. என்டர்பிரைஸ் வந்தா நல்லது, ஆனா உங்களுக்கு மேனேஜ் சர்வீசஸ் தான் பண்ணும். ஏன்னா இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் அவங்க ஸ்கோப்பை தாண்டி இருக்கும். லைக் அவங்க ஸ்டார்ட் அப்போட ரிக்வயர்மெண்ட் இங்க இருக்கும், பட் என்டர்பிரைஸோட ரிக்வயர்மெண்ட் இங்க இருக்கும். தே நீட் மோர் பீப்புள். பட் ஸ்டார்ட் அப்பை பொறுத்த மட்டும் தே நீட் மோர் insight and direction. So
இந்த ஒரு கேப்பை பிரிட்ஜ் பண்றதுக்காக பில்ட் பண்ணது அந்த பிளாட்ஃபார்ம். Did I answer your question, ma'am? Is that completely D2C, sir, or is it B2B as well? See, I started this platform as a as a B2B SaaS thing. இப்போ நீங்களும் ஒரு B2B SaaS கம்பெனியே இருந்தாதான் ரெலவென்ட்னு தான் நான் ஆரம்பிச்சதே ஆரம்பத்துல. Okay. In the year 2025, and அதுக்கப்புறம் தான் வந்து we slowly started expanding the industries thanks to all the data sets that we were able to build over a period of time. So it is D2C capable right now. Yes. Ipo it's completely capable. Of course, Namo, we need to build and tweak it according to how our operations are going to be. The GTM for your industry will be different from the GTM for a typical, nammaloda 100%. Yeah. Sir, also if you can WhatsApp the data that you have pulled out for me in that FMCG thing, it will be helpful for me. Kandipa sir, ஒரு hi மட்டும் நீங்க போட்ருங்க. நம்ம இதல Of course. I'll send it to you right away. Absolutely, sir. Perfect, sir. Guys, this recording, sorry Balaji, I'll take once again. This recording will be uploaded in Tamil Purana community also, and sir oda contact number, sir oda ella details, the coupon code, website, everything will be shared to you all. இதோ உள்ள வரும்போதே என்னோட பர்சனல் நம்பரை தான் அந்த சைட்லயும் அப்டேட் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ ஃபார் நவ் ஐ ஹாவ் அபவுட் 107 people using this platform precisely, and whoever that's going to come, I'm going to personally take calls and interact, more than Kumaresh. I mean, my tech or the fellow growth guy. So kindly feel free to reach out to me directly. Nalla irundaduna kindly give me kudos. If it is something that requires improvement, please point it out. Pudikala thitnonalum vandu speaker la podama enoda kadala mattum nee. But of course we will improve. That has been our strength. Like இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் நிறைய ஃபீட்பேக் கொடுத்தாங்க. எங்களோட மேக்ஸிமம் டர்ன் அரவுண்ட் டைம் வாஸ் 1 week. Like ஒரு 2 to 3 days குள்ள we were able to iron out each and every issue that was brought to us. So do we have any other further questions? Thank you, ma'am. Thank you, Padmapriya ma'am. Sincerest thanks. Okay guys, thanks a lot, and thank you sir for a wonderful session and Q&A also. Hope our people ungaloda nare interact பண்ணுவாங்க அப்படினு. Please I'm looking forward more supportive to people from Tamil Purana. It's pleasure to I have hope you guys seriously. Definitely sir. Pleasure, and thank you all for being actively part of it. We're looking forward to host more such sessions, and as you know, product building is not a problem now. Getting it to the market and achieving our revenues is the primary thing. Anyway, sir, I think Richie Einstein question irukku pola. Richie, can you please be quick if you have any questions, so we can wind up with your question. Okay Richie, thank you. Okay. Seems it is an accident. Sure guys, yeah please. Any questions, ninga directly you can send a message or a voice note to me via WhatsApp. I'll be as quick as possible. I'm seeing quite a few people reaching out to me, so sincere thanks for it. Othra kandipa na ellariyum na reach out pannireenga. It's my promise to you all. Thank you very much. Thanks for your time. Have a good night. Thank you guys. Thank you all. Thanks for the wonderful time, and please Balaji sir or enga team எப்ப வேணாலும் connect பண்ணுங்க for anything. We will sort it out. Kandipa. Thank you.